ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੈਣਾ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨਾਵਲ ਬੇਨਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ। ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ। ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਸ਼ਮਾ ਪੰਗੂ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਫਿਆਜ਼ ਇਸ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਸੀ। ਉਸ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵਾਰਦਾਤ ਨਾ ਕਰ ਬੈਠੇ। ਸ਼ਿੱਦਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਫਿਆਜ਼ ਉੱਤੇ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਸਦੇ ਅੱਬਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਖੇੜਾ ਪਵੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ। ਉਹ ਵੀ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ, ਅਮੀਰ ਸਨ। ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਜਾਣੇ ਮਾਣੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸਨ, ਖਾਨਦਾਨੀ ਤੇ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕ ਸਨ। ਫਿਆਜ਼ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਨਾਲ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਕਾਫੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਫਿਆਜ਼ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੀ ਜੁਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸਹਿ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਫਿਆਜ਼ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬੁਖਾਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਢਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਨਹੀਂ ਉਤਰਿਆ। ਟਾਈਫਾਈਡ ਨਾਲ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਹੋ ਗਈ। ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਓ, ਕਿਸੇ ਨਵੇਕਲੀ ਥਾਂ ਤੇ। ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਸੀ? ਤਪਸ਼ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰੂਹ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਦਵਾ ਤੇ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਅੱਠੇ ਪਹਿਰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰੀਤੀ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਦਿਲ ਦਿਮਾਗ ਤੇ ਛਾਈ ਰਹਿੰਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਉਹ ਸੋਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਮਾਂ ਨੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਦੀ शादी कर दो, अच्छा रहेगा। ऐसे हालात में इसकी शादी करने का मतलब है दूसरी लड़की की जिंदगी बर्बाद करनी। इस हालत में यह किसी के साथ नहीं रह सकता, किसी से प्यार नहीं कर सकता। इसे और वक्त देना पड़ेगा। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो गया इसे, तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, जीते जी मर जाएंगे। हमारी आंखों का नूर है हमारा बेटा। आप इस बारे में शिद्दत से सोचें। मां ਦਾ ਤਰਲਾ ਸੀ। ਪਿਤਾ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ ਸਮਝਾਉਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ। ਪਿਤਾ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਬਿਸਤਰ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਨਸੀਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। आखिर तुमने सोचा क्या है? कब तक इस हाल में रहोगे? पहले तो तुमने बहुत बड़ी गलती की। एक गैर मजहब की लड़की को पसंद किया, उससे प्यार किया। तुमने सोचा भी नहीं कि तुम उससे जिंदगी भर साथ नहीं रह सकते। यह हमारे मजहब, ईमान और भाईचारे के खिलाफ है। माना कि तुम्हारी उससे जान पहचान हो गई, दोस्ती हो गई, पर इस कदर तुम उससे मोहब्बत कर बैठोगे, ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती है। अब्बा, पता नहीं कैसे वो मेरी रूह में बस गई। अखा मीट के फियाज ने उत्तर दिता। कितनी बदनामी हुई, सारी वादी में यह किस्सा कितना मशहूर हो गया। घर घर में इसकी चर्चा हुई। पुलिस, सरकार और सिख भाईचारे की नजरों में हम गिर गए। जो हुआ उसे भूल जाओ, नई से जिंदगी शुरू करो। समझो कि ये एक सपना था, वक्त रहते टूट गया और मजीद बर्बाद होने से तुम बच गए। फियाज अखां बंद करके सुनता रहा। अब्बा फिर बोले, तुम हमारे इकलौते चिराग हो। ऐसे ही एक औरत की मोहब्बत में जिंदगी खत्म कर लोगे तो क्या होगा? हमारी कितनी उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं। तुम्हें मेरा काम संभालना है, खानदान की इज्जत को बरकरार रखना है, समाज में मुंह दिखाना है, बाइज्जत अपनी जगह बनानी है। ऐसे ही शहजादा सलीम बन के पड़े रहोगे तो बात नहीं बनेगी। सलीम ने भी अनारकली को पत्थरों में चिनवाकर दूसरी औरत से शादी की थी और मुगल खानदान को वारिस दिए थे। अपने आप को संभालो और इस सदमे से बाहर आओ। यह एक हादसा था।
ऐसी वारदातों की वजह से मर्द हिम्मत नहीं हारते। समझो कि वो लड़की मर गई है। नहीं अब्बा, ऐसे मत कहिए। वो मेरे बगैर मर नहीं सकती, वो मुझे छोड़ नहीं सकती, वो मेरी जान है। देखो, उसकी शादी कहीं और तय हो गई है। शादी करके अपने शौहर के साथ चली जाएगी, नई जिंदगी शुरू कर लेगी। उसे भूल जाओ और उसकी खैरियत की दुआ करो और अपने बारे सोचो। अब्बा ने आज सोच लिया सी कि ठीक तरह फ्याज नू रस्ते ते लियाया जाए। मैं अब्बू उसके सिवा कुछ सोच नहीं सकता। प्लीज आप चले जाएं, मुझे अकेला छोड़ दें। मेरा दिमाग फटने लगा है, मैं मर जाऊंगा। यह कोई हादसा नहीं, मेरी जिंदगी की वारदात है। मैं इससे बाहर नहीं आ सकता, मुझे वक्त चाहिए। प्लीज आप चले जाएं। फ्याज ने हथ जोड़ के पिता ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਪਿਤਾ ਨਿਕਲ ਗਏ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਹਰ ਦਿਨ ਫਿਆਜ਼ ਨਾਲ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਫਿਆਜ਼ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਖਿਆਲ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲਾ ਮੌਲਵੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਝਾਵੇ, ਕੁਝ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਮਨ ਬਦਲੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਆ ਜਾਵੇ। ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਆਜ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਸਲਾਮ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ खैर खबर पूछी। फ्याज बेटे, सुना आप बहुत बीमार हैं। नहीं मौलवी साहब, मैं ठीक हूँ, थोड़ा बुखार वगैरह है, डॉक्टर इलाज कर रहा है। घबराने वाली कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। बरखुरदार, तुम ये इश्क विश्क के चक्कर में कैसे पड़ गए? मौलवी ने पूछा। मौलवी साहब, ये तकदीर की बात होती है, कब क्या हो जाए ये तो अल्लाह के हाथ में है। फ्याज ने शांति नाल उत्तर दिता। कोई मुसलमान लड़की नहीं मिली तुम्हें? मैंने कहा ना कि सब अल्लाह के हाथ होता है। जो अल्लाह के हाथ होता है वो ऐसे नहीं होता। अल्लाह को ना मानने वाले काफिर होते हैं और काफिरों के लिए इस्लाम में कोई जगह नहीं है। तुम्हें उस लड़की को इस्लाम कबूल करवा के निकाह कर लेना चाहिए था। मैंने ऐसा ही किया है। और मोहब्बत करने वाले मजहब या जात नहीं देखते, ना ही मजहब देख के मोहब्बत होती है। फ्याज ने मौलवी ने उत्तर दिता। अरे भाई, किसी दूसरे मजहब की लड़की को इस्लाम कबूल करवा के शादी करना और उससे मुसलमान बच्चे पैदा करना सवाब है, पुण्य है। अल्लाह मियाँ इससे खुश होते हैं और जन्नत नसीब होती है। तुमने सुनहरा मौका हाथ से गवा दिया। खैर, जो हुआ उसे अब भूल जाओ। अपने वालिदैन की बात मान के शादी कर लो, इसी में तुम्हारा भला है। बरखुरदार, अल्लाह का नाम लो और अल्लाह की बंदगी करो, खुदावंद करीम बेहतर करेंगे। मौलवी तस्बीह फेरते हुए कुछ पढ़ता रहा, फिर 5-7 फूका उसके मुंह ते मारियां। तस्बीह नूं फ्याज दे मत्थे ते 2-4 वारियां लगा के रुखसत होया ते फ्याज दे मां प्यो नूं तसल्ली दित्ती कि अल्लाह सब ठीक करेगा, लड़का ठीक हो जाएगा और उस लड़की को भूल जाएगा। फ्याज दे माता पिता नूं थोड़ी तसल्ली हुई कि मौलवी साहब कोई मंत्र आदि पढ़ के कोई तवीज़ दे के गए हन ते हदायत दित्ती कि इस दे सज्जे बाजू उत्ते काले कपड़े विच बन दिओ, अल्लाह रहम करेगा। अल्लाह ते सिद्धे बंदियां ते रहम करता है। जेड़ा इश्क विच पागल हो गया होवे उस ते मंत्र कित्थों चलदे हन, तवीज़ भी कित्थे असर करदे हन। सारे पासियों दबाव दे कारण, धार्मिक आगुआं दे भरोसा देण कारण कि ਉਹ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਸਣ ਦੀ, ਕੰਮ ਦੀ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨਗੇ। ਪਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲਬੀਰ ਨਾਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਹ ਬਲਬੀਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਬਲਬੀਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਚੱਲੇਗਾ ਉਸ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਬਲਬੀਰ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਵੱਖਰੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲਿਆ।
ਬਲਬੀਰ ਉਸ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਦੋਨਾਂ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਫੜ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ, ਤੂੰ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਇਹ ਇਨਾਮ ਤੂੰ ਦਿੱਤਾ? ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਤੇਰੇ ਹਰ ਸਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਮਝਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਹ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਛਡਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੇਪਤ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਔਰਤ ਦਾ ਖੂਨ ਕੀਤਾ, ਕਤਲ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰਾ ਕਸੂਰ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇਰਾ ਲੜ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਜ਼ਤ ਸੀ, ਮਾਣ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਵਰਗੀ ਬਦਨਾਮ ਤੇ ਸਮਾਜ ਤੋਂ ਠੁਕਰਾਈ ਹੋਈ ਲੜਕੀ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਤੂੰ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਪਲੀਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਕੌਣ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਲਈ ਐਸਾ ਸੋਚ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਸਾਲਗਿਰਾ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤੇ ਪਹਿਲਗਾਮ ਆਉਣ ਦਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਕੋਈ ਚਾਲ ਹੋਵੇਗੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਬਲਬੀਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਾਲਗਿਰਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸੀ, ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ? ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਭਰੋਸਾ ਸੀ। ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਉਸਨੇ ਨਿਭਾਇਆ। ਸਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਦੀ ਦਵਾਈ ਪਿਲਾ ਕੇ ਉਸਨੇ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦੀ ਪੱਤ ਲੁੱਟੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੀ ਉਸਨੇ ਨਿਭਾਈ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਦੋਸਤੀ ਤੇ, ਉਸਦੀ ਦੋਸਤੀ ਤੋਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਸਵੇਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਖੂਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਘਟੀਆ ਆਦਮੀ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬੀਤਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਖਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੇ ਇਹੋ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ਿਕ ਕੋਲ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਤੈਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਜਾਗਿਆ ਮੇਰਾ ਸਿਰ ਭਾਰੀ ਸੀ ਤੇ ਦਰਦ ਨਾਲ ਫਟ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਦੇਖ ਕੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਉੱਠ ਕੇ ਕੁਲਦੀਪ ਦੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੋਟਲ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਸਵੇਰੇ ਹੋਟਲ ਛੱਡ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਕਰਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰਾਂ। ਮੈਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਪੁੱਜਾ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਗਿਆ, ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਉੱਥੇ ਆਈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਬਾਰਾਮੂਲੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਸਵਖਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਤੂੰ ਘੂਕ ਸੁੱਤਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਿਆ। ਪ੍ਰੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਅੱਗੇ ਤੇ ਹਨੇਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰਾਂ, ਕਿਸ ਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਕਿੱਥੇ ਜਾਵਾਂ। ਕੀ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ? ਪ੍ਰੀਤੀ ਥੋੜੀ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਸ ਨੇ ਸੀ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਲਦੀਪ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਤੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਆ ਗਈ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਤੂੰ ਗਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁੱਝਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਨਾ ਮੈਂ ਖਾ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਨਾ ਰੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂ, ਨਾ ਸੌਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਜਾਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਨਾ ਮਰ ਸਕਦਾ। ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਜੁਦਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਮੌਤ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੀਤੀ। ਭਾਵੁਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਲਬੀਰ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕੁਲਦੀਪ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋਟਲ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਉੱਠ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੀ ਕੀ ਅਵਸਥਾ ਹੋਏਗੀ ਤੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਬਬਲੂ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇਹੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਫਿਰ ਫਿਆਜ਼ ਕੋਲ ਚਲੀ ਜਾਵਾਂ।
ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਹ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਧਰਮ ਕਰਮ ਤੋਂ ਔਰਤ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਬਚੀ ਰਹੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਤੇਰਾ? ਅੱਜ ਤੂੰ ਕੁਲਦੀਪ ਦੀ ਹਵਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਕਾਲਾ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ। ਇਸ ਸੋਚ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਪਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੇ ਲਈ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਬੇਬਾਕ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਸਿਰਫ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨੀਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੇ ਖੇਡ ਕੇ ਵੀ ਤੇਰੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਲੜ ਸਕਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸੋਚ ਲਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਤੀਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਤੋਂ। ਨਵੇਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਮੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਿਆਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏਗਾ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਸ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਸਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਤੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਸਿਰਫ ਸਮਝੌਤਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਬਣ ਕੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਫੇਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ? ਪਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਅਣਖ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਗਰ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਇਹ ਅੰਤਮ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਤੂੰ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਬੋਲੀ। ਪ੍ਰੀਤੀ, ਇਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਜ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਕਿਵੇਂ ਮੈਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਪਰਾਇਆ ਮਰਦ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ? ਬਲਬੀਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਸਹੀ ਸੀ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਬਬਲੂ, ਅਗਰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਤੂੰ ਜਿੱਥੇ ਰੱਖੇਂਗਾ ਰਹਿ ਲਵਾਂਗੀ, ਪ੍ਰੀਤੀ ਦਾ ਉੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ। ਦੋਵੇਂ ਕਮਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ। ਬਲਬੀਰ ਡੂੰਘੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਸੀ ਤੇ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਕੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ? ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋਚਣ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਚ ਕੇ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦੇਈਂ। ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਦਾ ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਨੀਵੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਲਬੀਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਬਬਲੂ ਉਰਫ ਬਲਬੀਰ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹ ਬੜਾ ਗੰਭੀਰ ਫੈਸਲਾ ਸੀ। ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ? ਇਸ ਸੋਚ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਪਾਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਗਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹਾਲ ਵਿੱਚ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਨੁਮਤੀ ਦੇਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨੇ ਕੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖੀ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੇ ਆਪਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਇਹ ਸੀ ਬੇਨਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ 5ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ। ਕੜੀ ਜੋੜਨ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲੀਆਂ 4 ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣੋ ਤੇ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਬੇਨਾਮ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ 6ਵੀਂ ਕਿਸ਼ਤ।